नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 9वीमध्ये तुमचे स्वागत. वी हॅव स्टडीज टू सायन्स पार्ट 1 चॅप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ मॅटर. लास्ट इयर वी हॅव स्टडी टू chemical symbols of elements, molecular mass and concept of mole, atomic mass, molecular formula, 1 mole definition, number of moles, formula. We have today study to Avogadro number. The number of molecules in 1 mole of any substances is constant. The Italian scientist Avogadro did pioneering work in this context. Therefore, this number is called Avogadro number. Is denoted by the symbol Na. Avogadro number, the number of molecules is 1 mole of any substance is constant. The Italian scientist Avogadro did pioneering work in this context. Therefore, this number is called Avogadro number. This is denoted by the symbol Na. ॲव्होगॅड्रो अंक. कोणत्याही पदार्थाच्या 1 मोल राशीमधील रेणूंची संख्या निश्चित असते. इटालियन शास्त्रज्ञ ॲव्होगॅड्रो याने या संदर्भात खूप मौलिक संशोधन केले, म्हणून या संख्येला ॲव्होगॅड्रो अंक असे म्हणतात. तो याने या अक्षराने दर्शवतात. लेटर सायंटिस्ट demonstrated experimentally that value of Avogadro number is 6.022 into 10 raised to 23. A mole of any substance stands for 6.022 into 10 raised to 22 molecules. Just as dozen has 12 items, century has 100, or gross has 144. A mole means 6.022 into 10 raised to 23. For example, mole of water, that is 18 gram of water contains 6.022 into 10 raised to 23 molecules of water. वैज्ञानिकांनी प्रयोगाने दाखवून दिले की ॲव्होगॅड्रो अंकाचे मूल्य 6.022 गुणिले 1023 इतका आहे. कोणत्याही पदार्थाचे 1 मोल म्हणजे 6.022 गुणिले 1023 रेणू. या ठिकाणी 1 डझन म्हणजे 12, 1 शतक म्हणजे 100, ग्रोस म्हणजे 144. तसेच 1 मोल म्हणजे 6.022 गुणिले 1023. 1 मोल पाणी म्हणजेच 18 ग्रॅम पाणी घेतले तर त्या पाण्याचे 6.022 गुणिले 1023 इतके रेणू असतात. फॉर एक्झाम्पल हाऊ मेनी मॉलिक्युल्स आर देअर इन 66 ग्रॅम ऑफ CO2. 66 ग्रॅम CO2 मध्ये किती रेणू असतात. या ठिकाणी मेथड दिलेले आहे. मॉलिक्युलर मास ऑफ CO2 इज 44. फॉर्म्युला दिलेला आहे. नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन CO2 ब्रॅकेट इंटू N, मास ऑफ CO2 इन ग्रॅम्स, आणि डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 66 डिवायडेड बाय 44. CO2 मधील मोलची संख्या बरोबर CO2 ग्रॅममधील वस्तुमान भागिले CO2 रेणू वस्तुमान ग्रॅममध्ये दिलेलं आहे, बरोबर 66 भागिले 44. या ठिकाणी 66ला 44ने भागल्यानंतर 44ने भागल्यानंतर आन्सर किती येतं. N बरोबर 1.44.
mole आलं. N is equal to. So that 1 mole of CO2 contains 6.022 into 10 raised to 23 molecules. So that 1.5 mole CO2 contains 1.5 into 6.022 into 10 raised to 23 molecules is equal to 9.033 into 10 raised to 23 molecules. ब्रॅकेटमध्ये बघा दिलेला आहे 1 डझन बनानाज आर 12 बनानाज 144 नोटबुक्स मेक 1 ग्रोस ऑफ नोटबुक्स. 144 वह्या म्हणजे किती? 1 ग्रोस. वॉटर 1 मोल वॉटर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 raised to 23 molecules. 1 mole common salt is equal to 6.022 into 10 raised to 23 molecules. 1 mole Avogadro number. Use your brain power. How many molecules of water are there in 36 gram water? Second, how many molecules of H2SO4 are there in 49 gram sample? हे एक्झाम्पल दिलेले आहे, ते वरती फॉर्म्युला दिलेला आहे, त्या पद्धतीने सोडवायचं आहे. आणि ऑलवेज रिमेंबर हा पोर्शन अभ्यासक्रमातून कमी केलेला आहे. व्हॅलेन्सी. नेक्स्ट पॉइंट, valency. Determine the valencies of HClO and Na from the molecular formula H2HCl, H2O and NaCl. H2HCl, H2SO4, NaCl रेणुसूत्रावर मूलद्रव्याच्या संयोगाचा ठरवा. NaCl MgCl2 संयुगामध्ये कोणत्या प्रकारचा रासायनिक बंध आहे? Second, the capacity of an element to combine is called its valency. The capacity of an element to combine is called its valency. मूलद्रव्याच्या संयोग पावण्याच्या क्षमतेला संयोजा म्हणतात. The valence of element is indicated by specific number. It is the number of chemical bonds formed by one atom of that element with other atom. मूलद्रव्याची संयोजा ही विशिष्ट अंकाने दर्शवतात. हा अंक म्हणजे त्या मूलद्रव्याच्या एका अणूने इतर अणूबरोबर केलेल्या रासायनिक बंधाची संख्या होय. It is the number of chemical bonds formed by one atom of that element with other atom. In the 18th and 19th century, the laws of chemical combination were used to find out the valencies of elements. In 20th century, relationship of the valency of an element with its electronic configuration was recognized. 18व्या व 19व्या शतकामध्ये मूलद्रव्यांच्या संयोजा समजण्यासाठी रासायनिक संयोगाच्या नियमाचा उपयोग करत 20व्या शतकात मूलद्रव्याच्या संयोजेच्या त्याच्या इलेक्ट्रॉन स्वरूपांशी असलेला संबंध लक्षात आला. ब्रॅकेट चौकटीत दिलेलं आहे बघा. सोडियम ॲटम Na इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन. (281) 1 electron is gone. Sodium ion is formed. आणि इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2-8. क्लोरीन ॲटम Cl इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 287. इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 287. 1 electron. Chloride ion is formed. Electron configuration chloride ion electron
configuration 288 NaIN plus Cl ion formation of NaCl means sodium chloride meet. Sodium chloride means meet. A sodium atom gives away one electron negatively charged and a cation of sodium is formed, hence the valency of sodium is 1. A chlorine atom takes up, that is, forms an anion of chlorine, chloride, and thus the valency of chlorine is 1. सोडियमचा अणू काय करतो, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीनला देतो आणि सोडियमचा धन आयन तयार होतो, म्हणून सोडियमची संयुजा 1. क्लोरीन काय करतो, एक आयन घेतो, क्लोरीनचा ऋण आयन तयार होतो, म्हणून क्लोरीनची संयुजा 1 आहे. आयनावरील प्रत्येक एक विरुद्ध प्रभारावरील आकर्षणामुळे Na व Cl मध्ये एक रासायनिक बंध निर्माण होऊन NaCl फॉर्मेशन ऑफ NaCl. Due to the attraction between the unit but opposite charges on two ions on chemical bonds is formed between Na and Cl, and the compound NaCl is formed. आयनावरील विरुद्ध प्रभारामुळे Na प्लस व Cl मायनस मध्ये एक रासायनिक बंध होतो आणि NaCl तयार होते. Thus sodium atom has the capacity to give away one electron, while a chlorine atom has capacity to take one electron. This means that valency of both the elements sodium and chlorine is 1. सोडियम अणूची क्षमता 1 इलेक्ट्रॉन देण्याची, क्लोरीन अणूची क्षमता 1 इलेक्ट्रॉन घेण्याची, म्हणजे सोडियम व क्लोरीन दोन्ही मूलद्रव्यांची संयोजा किती, 1 आहे. From this the electronic definition of valency is as follows: the number of electrons. Thus an atom, an element, gives away or take up while forming an ionic bond is called the valency of that element. From the electronic definition of valency is as follows: the number of electrons that an atom, an element, gives away or takes up while forming an ionic bond is called the valency of that element. आयनिक बंध निर्माण होताना मूलद्रव्याचा अणू जितके इलेक्ट्रॉन देतो किंवा घेतो ती संख्या म्हणजे त्या मूलद्रव्याची संयुजा होय. सायन्स कॅप्सूल ब्रॅकेटमध्ये दिलेले बघा, हा पोर्शन अभ्यासक्रमातून कमी केलेला आहे. यूज युअर ब्रेन पॉवर, द नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी, हा जो पोर्शन आहे हा पोर्शनसुद्धा काय केलेला आहे, अभ्यासक्रमातून कमी केलेला आहे. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दॅट आर गिवन अवे टेकन अप इज ऑलवेज अ होल नंबर, देअरफॉर व्हॅलन्सी इज ऑलवेज होल नंबर. दिल्या किंवा घेतल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची संख्या नेहमी पूर्णांक संख्या असते, म्हणून संयोजा नेहमी पूर्णांकातच असते. आता जे झालेलं आहे ते तुम्ही फॉर्म्युला, डेफिनेशन हे वहीमध्ये लिहून काढायचं आहे. आपण इथेच थांबूया.
थँक्यू.